गुरु ब्रह्मा महिमालेख शरण गुरु ब्रह्मा महिमालेख शरण गुरु ब्रह्मा महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि। आजिर एक महिमा धर्म रे एपरि विषय अछि अधिकांश भक्त मध्य जानि नांती। एही विषय आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। आउ यहा सहित ऑल बेल आइकन बटन को मध्य क्लिक करी दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आसंतु एबे आरंभ करिबा। 1862 मसीहा ठारू कपिलास पर्वतर चक्का प्रस्तररू निम्न देश को महिमा स्वामी विराज होई धर्म प्रचार कले। 14 वर्ष धर्म प्रचार करी गुरुगादी जोरंदा ठारे शून्य प्रभु शून्य को गमन कले। एही 14 वर्ष मध्यरे महिमा स्वामी बहु घात प्रतिघातर सम्मुखीन होइछंती। एपरिकी ब्रिटिश सरकार तांको बंदी करिबा सकाशे बहुत थर चेष्टा मध्य करिछंती। महिमा स्वामी ओडिशार पश्चिम अंचल, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम अंचल रे अधिक समय प्रति ग्राम को ग्राम जाई धर्म प्रचार करुथिले। से समय रे उच्च जाति और नीच जातिर भेदभाव अधिक थिला। एणु सेही अंचलर लोकमानक मध्यरे महिमा धर्म प्रति घृणा भाव जागृत होइतिला। एबे पर्यंत किछि व्यक्ति महिमा धर्म को निंदा करिबा सहित मिथ्या प्रचार मान करि चलिछंती। निरीह बनजात मानकु भुआ बुलेई निजकु श्रेष्ठ बोली दर्शाउछंती। महिमा स्वामी किए ओ काहे की धरा पृष्ठ रे अवतरण करी ओडिशार निबिड़ बनखंड रे धर्म प्रचार कले, ताहा एक गूढ़ रहस्य थिला। जेउ समय रे ब्राह्मणवाद विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन कले, स्वाभाविक ब्राह्मण माने विरोध करिवा कथा, कारण सेमानकर रोजगार पंथा संपूर्ण बंद होई गला। जेउ माने महिमा धर्म रे दीक्षित हेले से माने आउ पूजा पाठ कले नाही कि ताको घरे आउ श्राद्ध कले नाही कि पिंड पकेले नाही। एणु ब्राह्मण मानकर अवस्था दिन को दिन अति खराब हेबाकु लागिला। एहारी मध्यरे आहुरी किछि लोक थिले जे कि खाली ठकी की खाइबा कथा। सेमाने कौन करिवे ना वन अंचल खंडे पत्थर ताकू साइज करी गोटे गछ को डेरी की थोई देबे, ता देहरे मेचे सिंदूर बोली देबे, किंबा जंगल रे कौनसी एक गछरे सिंदूर लगाई देई रक्तख्या देवी बोली तांकू नामरे नामित कले। कौन नामित कले ना शालुआ गछरे सिंदूर मारी देले तार नाम देले शालुआनी, ये माँ शालुआनी। कुसुम गछरे सिंदूर लगाई तार नाम देले ये हेले माँ कुसुमई। आहुरी मध्य किछि स्थान रे जंगल को जीवा बाटरे, जेउ बाटे सबु लोक जंगल को जीवा आसीबा करंती, सेही बाटरे छोट बड़ मेचाए पत्थर एकाठी करदेबे। तही उपरे सिंदूर लगाई किछि कंचा डाल
ଭାଙ୍ଗି ସେଇଠାରେ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇ ଦେଇ ତାର ନାମ ରଖିଲେ କ'ଣ ନା ଡାଳୁଆ ଶୁଣି। ଇଏ ଡାଳୁଆ ଶୁଣି ପୁଣି କିଏ? ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେଇଲେ ଯେ ଡାଳୁଆ ଶୁଣି କିଏ? ଇଏ ହେଲା ଦେବୀ ମା ଏଠାରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଣ ଦେବୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାହା ଫଳମୂଳ କାଠ ଓ ଶିକାର କରି ଆଣିବ ଏଠାରେ ନ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ହାଡ଼ବାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ହଇଜା ହେବ। ତାଙ୍କ ବଂଶରେ କେହି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ସେହିଠାରେ ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, କିଏ ଛତୁ ଆଣିଥିବ, କିଏ ଫଳ ଆଣିଥିବ, କିଏ ମୂଳ ଆଣିଥିବ, କିଏ ବା କାଠ ଗୋଛେ ଆଣିଥିବ, ଆଉ କେହି କେହି ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିବ, କେହି ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ଆଣିଥିବେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ପରେ ସେହିଠାରେ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁନା କ'ଣ ନା ଇଏ ଦେବୀ ମାକୁ କିଛି ନଦେଲେ ଆମ ବଂଶରେ ହାଡ଼ବାଇ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଲୋକ ସେଠି ଦେଇଥିବେ ଯାହାକି କିଛି ଏକାଠି ଜମା ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଇଠାରେ ପଥର ପକାଇ ଏହି ସବୁ କର୍ମ କରିଥିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇଥିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯାଇ ତାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଭୋଜନ କଲେ। ପୁଣି ଆହୁରି ଏକ ଭୟ ଦେଖାଇବେ ଯେ 2-3 ମାସ ଅନ୍ତରରେ କହିବେ କାଲି ଡାଳୁଆ ଶୁଣି ମା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ମା ବଳି ଖାଇବେ, ନଚେତ୍ ଏହି ବଣକୁ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଆସୁଛି, କାହାରିକୁ ଆଉ ବଣକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଧରି ମଣିଷ ଗିଳିଦେବ। ଏହି ଭୟରେ କେତେ ଲୋକ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ସେଠାରେ ବଳି ଦେବେ। ବଳି ଦେଉଥିବା ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡଟି ସେଇଠାରେ ରହିବ, ଆଉ ଗଣ୍ଡିଟିକୁ ସେଇମାନେ ନେଇଯିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଠାରେ ବଳି ଦେଉଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ଦେଉରୀ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା 50-100 କୁକୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ, ବତକ ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ତାହାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଘରେ ଆରାମରେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିବେ। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଳି ଦେବା ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିବ। ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିପରି ଠକି ଭଣ୍ଡି ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ କରି ରଖୁଥିଲେ। କେହି କେହି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରୁଥିଲେ। କାହାର ପିଲାଟିକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ସେ ଦେଉରୀକି ଡାକ, ସେ ଆସି ଝାଡ଼ି ଦେବ, ଝୁଣା ଦେଇଦେବ, ଝୁଣା ଦେଇ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରିଦେବ, ଯେ ଆମ ପିଲା ଭଲ ହେଇଯିବ। କିଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏହାକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବ ହିଂସା ମହାପାପ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ, ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଆମେ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ, ଆମର ବେଉସା ହେଲା ଶିକାର କରିବା, ଆମର ଏହା ହେଲା କୁଳ ବେଉସା, ଆମର କୁଳ ବେଉସା ହେଲା ଜୀବ ହିଂସା, ଜୀବ ହିଂସା ହେଲା ଆମର ପରମ ଧର୍ମ। ତମେ ମାନେ ଶିକାର ନ କଲେ ତମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ତାପରେ ଦେବୀ ମାକୁ ବଳି ନ ଦେଲେ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବ। ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲେ ସିଏ ମହା କୋପ କରିବେ। ତାଙ୍କ କୋପ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଭୟରେ
ଆଉ ବର୍ଷା କରାଇବେ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ନହେଲେ ଫସଲ ହେବ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେମାନେ ସେ ନେଙ୍ଗୁଟି ବାବାଜୀ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ସେ ନେଙ୍ଗୁଟି ବାବାଜୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି, ତମ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ହଇଜାରେ ମରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭୟ ବାଣୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ଇଏ ଦେଉରୀ ମାନେ ବି ବିରୋଧ ହେଲେ। ଇଏ ଦେଉରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଗୁହାରି କରିଲେ ଯେ ଏହିପରି ସେମାନେ ଆଉ କେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ପିଣ୍ଡ ପକେଇଲେ କିଛି ଘରକୁ ଚାଉଳ ଆଣିବୁ, ଆମ ପରିବାର ଖାଇବେ। ସେମାନେ ତ ଆଉ ପିଣ୍ଡ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜାତି ଅଜାତି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏକତ୍ର ବସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଗୁଲି କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ଆଉ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଘୋର ଅପମାନ ସୂଚକ। ଆପଣ ଏହାର ବିଚାର ନ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଗାଦି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ରାଜା ଏମାନଙ୍କର ଚୁଗୁଲି କଥା ଶୁଣି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ରାଜା ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାୟାରେ ରାଜା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରୁ ସସମ୍ମାନେ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଶଗଡ଼ରେ ବସାଇ ନେଇ କାଙ୍କଣପଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଥିଲେ କାଙ୍କଣପଡ଼ାରେ, ଖଲିଆପାଲିକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଖଲିଆପାଲିକୁ ପରେ ଗଲେ। ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଓ କେତେ ଦୂର ମିଥ୍ୟା, ପ୍ରକୃତ ସେ ସମୟରେ ଏପରି ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏହାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଣାଇବି ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏହିପରି ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।